Hello friends, today we are going to learn our first prose, An Astrologer's Day. It is written by Mr. R.K. Narayan. He is known as a great Indian English writer, and here we all are familiar to the name Malgudi Days. It is very famous serial on Indian television, and it was created by Mr. R.K. Narayan. So let's start with some more information of the writer. R.K. Narayan, whose name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, and a number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir, My Days, in the year 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. Its stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. So, here we can say that the characters sketched by Mr. R.K. Narayan are simple or normal people like us. Ordinary, we can say ordinary people, and therefore here the word energy of ordinary life is mentioned. Narayan was introduced to American readers in 1952 by Michigan State University Press. These includes Swami and Friends, The Bachelor of Arts in 1937, The Dark Room in 1938, An Astrologer's Day, and Other Stories in 1947. Mr. Sampath in 1949, The Financial Expert in 1954, Waiting for the Mahatma in 1955, The Guide 1958, and many other books. His novel The Guide won him the Sahitya Akademi Award in 1961. The most covered literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays peculiarities of human relationships and the ironies of
Indian daily life. The very well-known example of this Indian daily life is Malgudi Days. Its style is graceful, marked by genial humor, elegance, and simplicity. So, friends, it was the introduction of Mr. R.K. Narayan and his writings. And An Astrologer's Day is one of his writings. So, you all are very eager to know what is there in the prose, An Astrologer's Day. So, if you focus on the title of the prose, An Astrologer's Day, it is described with apostrophe s, astrologers, and we can say it as a person's day, just like that, an astrologer's day means a very special day for an ordinary astrologer. In Marathi, we can say it as एक दिवस ज्योतिषाचा. And here we can just imagine that what kind of person an astrologer is. An astrologer is a mysterious person. Why he is mysterious? Because of his clothes, color of his clothes, because of his eyes, and all the things which he have in his pocket or in his bag. Simply, when we see an astrologer, we can notice that he puts some cards or shells before him, or an interesting thing which is before him in the cage is his parrot. But here, this astrologer, his life story is described, and his life story is very different, or we can say accidentally he became an astrologer. So when we are going to learn this story or this prose, before that I want to summarize it in Marathi to create more effectiveness to this story. An Astrologer's Day. आताच आपण सांगितलं की an astrologer's day म्हणजेच एक दिवस ज्योतिषाचा. आता या स्टोरी मध्ये दर्शवला गेलेला ज्योतिषी, जर तुम्ही या ज्योतिषाच्या किंवा an astrologer's day या प्रोज मधील पेज नंबर 5 वरील त्या ज्योतिषाचं चित्र बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की हा ज्योतिषी एका झाडाखाली बसलेला आहे. तो कोणाला तरी काहीतरी सांगतोय. त्याचं सर्व सामान तिथे पडलेलं आहे त्याच्या जवळ, आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट तिथे
लक्ष देण्यासारखी आहे ती म्हणजे त्याचे डोळे. इथे R.K. नारायण यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे त्या ज्योतिषाचं वर्णन अगदी हुबेहूब केलेलं आहे. आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या ज्योतिषाच्या डोळ्यांवरूनच समोरचा व्यक्ती हा त्याच्या बोलण्याला सहमत व्हायला पाहिजे अशा प्रकारचे डोळे हा ज्योतिषी किंवा त्याच्या चेहऱ्याची ठेवण हा ज्योतिषी बनवत असतो. आणि पूर्ण स्टोरीमध्ये त्या ज्योतिषाचं जे वर्णन केलेलं आहे ते वर्णन सुद्धा त्याच प्रकारचं आहे की तो येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना किंवा त्याच्याकडे थांबणाऱ्या लोकांना वेगवेगळ्या अशा गोष्टी सांगतो की ज्याच्यावरून त्या ज्योतिषाच्या बोलण्यावर ते लोक सहज विश्वास ठेवतात. आणि इथे सुद्धा काही गमतीदार वर्णन केलेले दिसतात. ते म्हणजे या ज्योतिषाचं बोलणं, या ज्योतिषाचं त्या लोकांना काही गोष्टी सांगणं, ज्या गोष्टी प्रत्येकाला कॉमनली तो सांगतो. आणि नुसता कॉमनली सांगतच नाही तर त्या गोष्टी अशा असतात की त्याच्यावर त्याच्या समोर बसलेला व्यक्ती किती हुशार असेल तरीही तो त्याच्या बोलण्यामध्ये हमखास येतो. याचं कारण काय? कारण तो अशा गोष्टी सांगतो ज्या नेहमीच आपल्याला पडतात. उदाहरणार्थ, तुमच्या स्वभावामुळे कोणीही तुम्हाला फसवून देतं का? किंवा तुमच्या कुटुंबामध्ये अशी एखादी स्त्री आहे का जिची तुमच्या सर्वच घडणाऱ्या चांगल्या गोष्टींवर वाईट नजर आहे? अशा गोष्टी तो ज्योतिषी त्या समोर बसलेल्या व्यक्तीला सांगतो, ज्याच्यावर ती व्यक्ती अगदी पटकन त्या ज्योतिषाच्या बोलण्यात येते. आणि याच्यावरच तो ज्योतिषी पैसे कमवत असतो. इथे त्याची फीस सांगितलेली असते ती एका प्रश्नाला 1 पैसा. तर अशा प्रकारे जेव्हा तो ज्योतिषी काम करत असतो आणि काम करत असताना एके दिवशी अचानक एक व्यक्ती त्याच्या समोर येऊन बसतो. परंतु त्या व्यक्तीच्या येण्याची वेळ ही संध्याकाळची असते. आणि संध्याकाळी सर्वच लोक त्या ज्योतिषाच्या आजूबाजू असलेले इतर व्यावसायिक, इतर लॉरी चालक, दुकानदार हे दुकानं बंद करण्याच्या तयारीत असतात किंवा त्यांनी दुकानं बंद केलेले असतात. हा ज्योतिषी सुद्धा जाण्याच्या तयारीत असतो. त्याचं सर्व जे काही सामान असतं ते तो पिशवीत भरत असताना तो व्यक्ती त्याच्या जवळ येतो, त्याच्या समोर बसतो आणि त्याचा हात पकडतो. आता ज्योतिषाचा हात पकडणं हे थोडंसं त्या ज्योतिषालाही विचित्र वाटतं. आणि तो त्या ज्योतिषाला त्याचं भविष्य सांगण्याचा आग्रह करतो. तो ज्योतिषी सांगतो की माझ्या जाण्याची वेळ झालेली आहे. रादर तो ज्योतिषी सुद्धा थोडस त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु 2-3 गोष्टी त्या माणसाशी केल्यानंतर त्या ज्योतिषाला कळून गेलेलं असतं की हा व्यक्ती काही बरा वाटत नाहीये. म्हणून तो ज्योतिषी सुद्धा त्याच्यापासून पिछा सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु तो व्यक्ती मात्र त्या ज्योतिषाला बिलकुलच जाऊ देण्याच्या तयारीत नसतो. आता तो व्यक्ती त्या ज्योतिषाला अट घालतो की खरंच तुझ्यामध्ये तशी काही शक्ती असेल तर माझ्याबद्दलच्या गोष्टी सांग. त्यावेळेस मात्र त्या ज्योतिषाला थरकाप व्हायला लागतो. कारण त्या व्यक्तीच्या बोलण्यावरून ज्योतिषी थोडासा घाबरलेला असतो. आता तो का घाबरलेला असतो
आणि तो काय सांगतो, या 2 ते 3 गोष्टींवरच संपूर्ण स्टोरी किंवा स्टोरी मधल्या सर्व मिस्ट्रीज आपल्याला कळणार आहेत. तर पुढे असं होतं की तो ज्योतिषी घाबरत त्याला स्वतःला सावरतो आणि त्याला काही गोष्टी सांगतो की तुझं नाव नायक आहे, त्याचबरोबर तुला कोणीतरी मारण्याचा प्रयत्न केला होता, तुला खूप जोरात मारून मारहाण करून विहिरीमध्ये फेकून दिलेलं होतं. या काही गोष्टी ऐकून त्या नायकचा त्या ज्योतिषावर विश्वास बसतो आणि आता मात्र तो विश्वास बसल्यानंतर ज्योतिषाला काही क्षणांसाठी थोडं बरं वाटतं की चला आता आपला जीव तरी सुटेल किंवा आपण याच्यापासून पिछा सोडवू शकतो. परंतु तो व्यक्ती मात्र त्या ज्योतिषाला सोडण्याच्या तयारीत बिलकुलच नसतो. तो त्याला अजून काही गोष्टी विचारतो आणि त्याच्या विचारण्यामधला सर्वात महत्वाचा भाग असतो तो म्हणजे ज्या व्यक्तीने मला मारलं तो आता मला कुठे सापडेल, तो सापडल्याबरोबर मी त्याचा गळा दाबून त्याचा जीव घेईल, असं तो व्यक्ती त्या ज्योतिषाला सांगतो. परंतु आता मात्र तो ज्योतिषी अतिशय हुशारीने आणि आत्मविश्वासाने त्याला एक गोष्ट सांगतो की तो व्यक्ती ज्याला तू शोधतोय तो आता मेलेला आहे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट, तू आता कुठेही थांबू नको, न थांबता सरळ घरी जा. पहिले मी जो तुला अंगारा देतोय तो तुझ्या कपाळाला लाव आणि सरळ तुझ्या घरी जायला मी 2 ते 4 दिवस तुझ्या घरातून बाहेर निघू नको. थोडक्यात म्हणायचं तर तो त्याला 2-4 दिवसासाठी होम क्वारंटाईन करत असतो. आता तुम्हाला वाटत असेल होम क्वारंटाईन का, तर या सगळ्या गोष्टी अभ्यासल्यानंतर तुम्हाला दिसेल की तो व्यक्ती अगदी आनंदात चालला गेलेला असतो. जाताना ज्योतिषाला सांगून गेलेला असतो की तो मरून गेला हे चांगलं झालं, तो त्याच लायकीचा होता आणि कबूल केल्याप्रमाणे त्याला पैसे देऊन, थोडेसे कमी पैसे देऊन तो त्या ज्योतिषाचा निरोप घेऊन चालला जातो. आता त्या दिवशी ज्योतिषी घरी येतो, त्याच्या पत्नीच्या हातावर ते पैसे देतो, थोडेसे शिव्या देतो त्या पैसे देणाऱ्याला, कारण त्याने कमी पैसे दिलेले असतात. परंतु त्याची पत्नी खुश होते आणि ती सांगते की आज तुम्ही इतके पैसे आणले, आता थोडस गुळ आणि खोबरं मी आणू शकेल, आपला पोरगा केव्हाचा हट्ट करतोय, त्याला काहीतरी गोड धोड मी उद्या करून देईन. पण ज्योतिषी त्याच्या बायकोला जेव्हा सांगतो की असा असा एक व्यक्ती माझ्याकडे आला होता, मी त्याला भविष्य सांगितलं, तो चालला गेला पैसे देऊन, पण या गोष्टीतून मी एका मोठ्या दडपणाखाली जीवन जगत होतो, ओझं माझ्या मनावर होतं, ते ओझं आता हलकं झालेलं आहे. तेव्हा कुतूहलाने त्याची पत्नी त्याला विचारते की नेमकं असं काय झालं होतं. तर तो सांगतो की काही वर्षांपूर्वी एक व्यक्ती त्याला मारहाण करताना मी त्याचा जीव घेतला की काय असं मला वाटत होतं आणि या भीतीने मी त्या गावातून पळून आलेलो होतो, निघून आलेलो होतो, दुसऱ्या गावात स्थायिक झालो, तुझ्याशी भेट झाली, तुझ्याशी लग्न झालं आणि मी हा ज्योतिषी बनून गेलो, असं तो सांगतो आणि निवांतपणे त्याच्या खाटेवर तो मनाचं ओझं हलकं झाल्याच्या आनंदात बसतो, विचार करत बसतो. इथे थोडस त्याचं बॅकग्राऊंड, त्याचा भूतकाळ दाखवलेला आहे किंवा डिस्क्राईब केलेला आहे. तो म्हणजे असा की तो तरुणपणी ज्या गावात राहत होता तिथे त्याची संगत चांगली नव्हती आणि त्या वाईट संगतीमुळे
तो सुद्धा वाईट असा व्यक्ती बनून गेलेला होता, व्यसनी बनून गेलेला होता. आणि त्याच व्यसनाच्या नादात भांडण होऊन, एका व्यक्तीशी भांडण होऊन त्याला गंभीर जखमी केलेलं होतं आणि त्याच्या दृष्टीने मारून टाकलेलं होतं असं त्याला वाटत होतं. परंतु आज त्या ओझ्यातून तो मुक्त झालेला होता. ते दडपण त्याच्या मनावरचं मिटलेलं होतं. अशा प्रकारची ही स्टोरी दाखवलेली. जर तुम्ही मालगुडी डेज या सिरियलचे काही भाग बघितले असतील तर त्याच्यात सुद्धा अशाच प्रकारचे टिपिकल एंडिंग्स, सिंपल एंडिंग्स प्रत्येक स्टोरीमध्ये त्या स्टोरीचे तुम्हाला बघायला मिळते. अशाच प्रकारची अन ॲस्ट्रोलॉजर्स डे ही स्टोरी आहे. हा प्रोज तुम्हाला दिलेला आहे 1.1 मध्ये.